दंशाजलालवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमोस्तुते स्वामानस्यादं सरस्वत्यादं नमः दुर्गा देवी विख्यातं तन्मे रामकवितरे स्वाहासरस्वत्यागं नमः सर्वे दोषस्यानं प्रवर्तया धीमा देवी विख्यातं तन्मे रामकवितरे स्वाहासरस्वत्यागं नमः
ध्यायामि वाक्षे दुर्गादिरूपेण विश्वभावृत्यतिष्ठते आवाहयामि त्वां देवी सम्यक् सन्नीता भव भद्रकाली नमस्ते भक्तानां कीर्तनार्पणे कर्णसिंहासनं चारो प्रेत्य संरक्षदा चण्डिका दुर्गा परमेश्वरी आज्ञं प्रदास्यामि चण्डिके प्रदक्षिणाम् ग्रहाणागमनं देवी मम विष्टप्रदा भव चण्डिकायै नमः आगमनं समर्पयामि ॐ दूर्वां प्रदमायुक्तं गन्धादिमनोहरं मधुरकं मया दत्तं नारायणि नमोस्तुते श्रीचण्डिकायै नमः समर्पयामि आगमनं तव श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः पुनः आगमनं समर्पयामि ॐ नाभ्याः समये श्रीचण्डिकादेवी ॐ दधिग्रामणो कपडाय ॐ जलाभिषते श्रीचण्डिकादेवी दधिग्रामणो ॐ सम्यक्षे मधुभाता आरदायते मदक्षरं देवतावः माघेर्न सन्तोषदे मदमत्तमदोषं मदमत्पार्थिवं व्रजा मदोद्यवदर्शनप्रिया समर्पयामि भद्रकाल नमोस्तुते श्रीचण्डिकायै नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सर्वाविष्टप्रदायिनी सर्वरक्षणसम्भूते दुर्गादेवी नमोस्तुते चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः कञ्चुकं समर्पयामि माङ्गल्यं मणिसंयुक्तं मुक्तावरणमण्डितं दत्तं मङ्गलसूत्रं ते ग्रहाणां परमेश्वरी देवी कंकणं च सुरेश्वरी हस्तालङ्करणार्थाय कंकणं प्रतिगृह्यतां श्रीचण्डिकायै नमः कंकणं समर्पयामि नानारत्नविचित्रास्य परयान्तु मनोहरम् अलङ्काराग्राणत्वं ममाविष्टप्रदा भव श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः अलङ्कारां समर्पयामि ॐ गन्धचन्दनसंयुक्तं कुङ्कुमाभिषेचितं घण्टेश्वरेवि लोकेशे जगन्मातर्नमोस्तुते चण्डिकायै नमः गन्धं समर्पयामि नेत्रयोगुलं चैव ग्राणजगदेश्वरी चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै महाकज्जलं समर्पयामि आदिलं कण्ठदं देवी सीमं प्रकरणाय गृहाणचण्डिके देवी सर्वसौभाग्यदा भव श्रीचण्डिकायै नमः कङ्कणं समर्पयामि ॐ सदितारुणसङ्काशं जपातु समसन्निभं
सीमन्तभूषणार्ताय सिन्धूरं प्रदगत्यरात् चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः सिन्दूरं समर्पयामि। ॐ वेदमाकर्णमस्तुभ्यं महिषासुरमर्दिनी नानापरिमलद्रव्यं चण्डिके प्रतिगृह्यतां श्रीचण्डिकायै नमः परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। ॐ शीतलाख्यत्वमेवासि श्रीधरा प्रियभारिणे तापं निवारय शुद्धं ग्रहाणतैनादकम् श्रीचण्डिकायै नमः समर्पयामि। ॐ हरिद्राक्षारसंयुक्तं कुङ्कुमं कामदायकं बालालङ्करणं प्रोक्तं सौमङ्गल्यं श्रीचण्डिकायै नमः बिल्वगन्धं समर्पयामि। ॐ रक्षतां सुभगां देवी हरिद्रारुणविश्रितां प्रतिगृह्णीष्वकौमारी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। श्रीचण्डिकायै नमः रक्षतां समर्पयामि। मालती बिल्वमन्दार कुन्दां जातविभीषितं पुष्पं घ्राणदेवे सर्वमङ्गलदा भव। श्रीचण्डिकायै नमः समर्पयामि। शिवभद्रे शिवे देवी शिवभक्तमयामहे श्रोणपुष्पं मया दत्तं गृहाण शिवदा भव। श्रीचण्डिकायै नमः श्रोणपुष्पं समर्पयामि। श्रीचण्डिकायै नमः नानापुष्पाणि समर्पयामि। केतकी मालती मल्लिका ॐ सुशीलायै नमः ॐ परमार्थप्रमोदिन्ये नमः ॐ दक्षिणायै नमः ॐ दक्षिणामूर्ते नमः ॐ सुदक्षिणायै नमः ॐ हरिप्रियायै नमः ॐ योगिन्ये नमः ॐ योगाङ्गायै नमः ॐ धनुष्शालिन्ये नमः ॐ योगपीठधरायै नमः ॐ मुक्तायै नमः ॐ मुक्तानापरमागत्ये नमः ॐ नारदिन्ये नमः ॐ सुजन्मने नमः ॐ मोक्षदायै नमः ॐ दूताय नमः ॐ साक्षिण्ये नमः ॐ दक्षिणदायै नमः ॐ दक्षायै नमः ॐ सुदक्षायै नमः ॐ कोटिरूपिण्ये नमः ॐ क्रतुस्वरूपिण्ये नमः ॐ कात्यायन्ये नमः ॐ स्वस्तायै नमः ॐ स्वच्छन्दायै नमः ॐ कविप्रियायै नमः ॐ बालाढायै नमः ॐ कुङ्कुमप्रियायै नमः ॐ कान्ते नमः ॐ भवसुवर्णायै नमः ॐ मातङ्गे नमः पट्टगोत्रोल्लभद्रते गोग्रलेरकमन्वितम्
ताम्बूलं प्रदगच्छताम् समानीवातो समानार्दयादिव समानमस्तु भोमनोजता वत्वासादे ॐ नमो ब्रह्मणे नमो पद्मे नमो पृथिव्ये नमो विद्याय नमो भाते नमो भातस्वरे नमो विष्णवे नमते करोमि शन्ना अस्तुद्धिवरे शन्तरश्वरे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
महेन्द्रस्तमे सरस्वतीत महेन्द्रस्तमे घोडात महेन्द्रस्तमे बृहस्पतित महेन्द्रस्तमे मित्रस्त महेन्द्रस्तमे वरुणस्त महेन्द्रस्तमे दोष्टात महेन्द्रस्तमे त्रातात महेन्द्रस्तमे विष्णुस्त महेन्द्रस्तमे अश्विनोत महेन्द्रस्तमे वृषस्त महेन्द्रस्तमे विश्वेदमे देवायन्द्रस्तमे पृथिवेद महेन्द्रस्तमे अंतरिक्षंत महेन्द्रस्तमे यज्ञवस्त महेन्द्रस्तमे अतिजस्त महेन्द्रस्तमे महेन्द्रस्तमे प्रजापतिस्त महेन्द्रस्तमे अगमदस्तमे रश्मिस्तमे लाभ्यस्तमे देवदस्तमे अगमदस्तमे अंतर्यामस्तमे इंद्रमाणोत्तरेयास्तमे महेन्द्रस्तमादित्यस्तमे लाभित्रस्तमे लारस्वतस्तमे मोष्णस्तमे वात्मे वदस्तमे आर्यवर्धनस्तमे यत्मस्तमे वरेस्तमे वेदस्तमे दक्षिणास्तमे लस्तमे लवदास्तमे ग्रामाणस्तमे सर्वस्तमो परमास्तमे विषमणेगमे त्रोणगदस्तमे वायुव्यानिलमे बोधभिस्तमादमनीयस्तमाग्ने पददास्तमे वदस्तमे स्वगाकारस्तमे अग्निस्तमे गर्भस्तमे अर्कस्तमे तोर्यस्तमे प्राणस्तमे स्वमेधस्तमे पृथिवीस्तमे अधिरस्तमे अधिरस्तमे अर्कवस्तमे दक्परे रङ्गुलय अधिरस्तमे यज्ञेमे उद्बन्धामृतस्तमे सामस्तमे सोमस्तमे यजस्तमे रेक्षातमे नमस्तमे वदस्तमे तर्यवेदमे वत्सवा
सर्वभस्मे प्रदे देवे सर्वाभस्मप्रभाभव धर्मार्थकाममोक्षाख्या समर्वर्गफलप्रदे शैलपुत्री नमस्ते ब्रह्मचारे नमोस्तुते महादेवी नमः प्रार्थना ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬರ್ತದೆ. ದೇವರೆದುರು ನಾವು ಮಗುವಿನ ಆಟ ಅಂತ, ಮಗು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಕಟ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ದೂಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ, ದೂಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೆಗಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಬಲಂ ದೋಲಂ ಯೋನೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೂವಾಗಲಿ, ಪರ್ವತಾಗ್ಲಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ, ನೀರಾಗ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆ, ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಯಿ ಮನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ, ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರತೋಪಹರಣೀಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಅದು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಜಗದಂಬೆಯ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವದಿಂದ ದೇವಿ ಗಮನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ದೇವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಮಧುಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಆ ಪರಮಾನುದ್ರವ್ಯವನ್ನು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮಂತ್ರೈಹಿ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಎಂಬ 700 ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದೊಂದು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ದೇವಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವಿಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಮನಗಳು, ರಾಕ್ಷಸಗಳ ದಮನಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಹಾಗೆ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವತಿಗೆ 3 ಸ್ವರೂಪ, 13 ಅಧ್ಯಾಯ, 700 ಶ್ಲೋಕ, ಹಾಗೆ 3 ಸ್ವರೂಪ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬಂತಹ 3 ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಪರಮಾನಾಹುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಸ್ತುತಿಮತಿ, ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯ, ಸ್ತುತಿ ವೈಭವಚಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಗಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾನವನ್ನು, ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರುದ್ರವಾದ್ಯವನ್ನು, ವಾದ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ದೇವಾರಾಧನ ಮಂಗಲಂ ಸುರಗಣಾವಾದಂ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ. ಪಂಚಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀರು, ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪು, ವಾಯು, ತೇಜಸ್ಸು, ಆಕಾಶ, ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ 5 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ದೇವಿಯ ಮಂಡಲವನ್ನು ದೇವಾರಾಧನ ಮಂಡಲಂ ಸುರಗಣಾವಾದಂ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಂಡಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕಲಸದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಯು ಬೇಕು, ಆಕಾಶ ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡುಂಟು. ಹಾಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಈ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಲ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೋ, ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೋ, ಅಗ್ನಿ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ವಿಚಾರ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಷ, ದ್ರವ್ಯ ದೋಷ, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೋಷ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಲೋಕದೋಷ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಳಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣದಿಂದ ಮಹಾದೇವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾಗಾಡಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಆರೋಗ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದರೆ ಸಾಲದು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಎಂಬಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮುಗಿದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರವೇಶವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯಕಾಲ. ಆ ಭೀಷ್ಮರು ಅವರು 2 ತಿಂಗಳೇನ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾದು ಅವರು ಮರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ. ಷಡಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಉತ್ತರಾಯಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವರ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತರಾಯಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲ. ದಾನ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸವಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳು, ಮದುವೆಗಳು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಈ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರ ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷ, 24 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಭಗವತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಗಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣತೆ ಬರ್ತದೆ, ಏನೋ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಏನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಭಗವತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತ ಕಥೆಯಿಂದ ಪುನೀತರಾದ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ದೇವಿಗೆ ಆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಚಂಡಿಕಾ ಕಾಂತಿ ಹೋಮವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನವನ ಧನ ಎಂಬಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಅವರ ಒಟ್ಟಿನ ಒಡನಾಡ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಭಗವತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಹರಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ದಾನ, ದಕ್ಷಿಣೆ, ಅನ್ನದಾನ ಈ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಜಮಾನರು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರವರ ಮನೋದೀಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಓಂ